Hello students, welcome to compulsory English class. This is my fourth online lecture, and in today's lecture we will start studying the next unit in the textbook, and it is a short story by O. Henry. The title of the short story is The Last Leaf. It is one of the best short stories written by O. Henry and one of the best ever written short stories in English language. Before I start teaching the last leaf, let me briefly talk about the previous unit. The previous unit was a poem in which we studied Maya Angelou's Still I Rise. The poem is about racism in America, and it deals with the hardships of the blacks, of the slaves, and the strong optimism of the narrator of the poem. So the narrator says that no matter what comes, no matter how the white people treat us, we will still rise, we will become successful. Now, after studying the poem, we are going to study the last leaf, the short story. And I suggest you, I request you, students, please listen to these recorded lectures carefully, because we are going to finish the syllabus very soon. I mean, we still have 3 prose units left and a few poems left, and then we will also study some language topics in the language section. So make good use of this time. Maybe we will meet after 15th of February, but by that time I will have finished many of the units in the text. So तुम्ही काय करा, सध्या तुमच्या हातात हे ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करणं एवढंच आहे, तर तुम्ही ते मनापासून करा. वेळ कोणासाठीही थांबणार नाही मित्रांनो. तुम्हाला या काळात जसं टीचिंग लर्निंग चालू आहे त्या मोडमध्ये तुम्हाला ॲडॅप्ट व्हावं लागेल आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला शिकावं लागेल, परीक्षा द्याव्या लागतील आणि चांगले मार्क्स मिळवावे लागतील. सो या छोट्याशा इंट्रोडक्शन नंतर मी आजचं युनिट शिकवायला सुरुवात करतो. ऑन द स्क्रीन यू सी द फोटोग्राफ ऑफ ओ हेनरी. ओ हेनरी यांचा फोटोग्राफ तुम्हाला दिसेल. द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी. Now, let us read about the author. William Sidney Porter. Okay. William Sidney Porter, better known as O. Henry. Wait. Yes, now let me start again. I'm sorry. William Sidney Porter, better known as O. Henry, born in 1862, died 1910, was a prolific short story writer born in North Carolina, America. So he is an American writer. He is known for his short stories. Prolific means काय? Great थोडक्यात, किंवा one who wrote many short stories. So William Sidney Porter was born in North Carolina. North Carolina is a state in America, and he is best known for his short stories. He began writing short stories in prison after being jailed for embezzlement. बघा, त्यांनी शॉर्ट स्टोरी लिहायला कुठं सुरू केलं? शॉर्ट स्टोरी लिखाणाची सुरुवात त्यांनी प्रिझनमध्ये केली. सो ओ हेनरी वॉज ए क्लर्क इन अ बँक अँड ही वॉज अक्युज्ड ऑफ एम्बेझलमेंट. एम्बेझलमेंट म्हणजे काय? पैशाची अफरातफर करणे, गैरव्यवहार करणे. विल्यम सिडनी पॉर्टर हे बँकेमध्ये कॅशियर म्हणून काम करत होते, आणि या पदावर काम करत असताना त्यांनी पैशाची अफरातफर केली, गैरव्यवहार केला, असा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. तो आरोप नुसता ठेवण्यात आला नाही, तर तो आरोप सिद्धही झाला. अँड विल्यम सिडनी पॉर्टर वॉज सेंटेन्स टू 5 year इम्प्रिझनमेंट. तर 5 वर्ष त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. आणि या तुरुंगवासाच्या काळामध्ये त्यांनी शॉर्ट स्टोरी लिखाणाला सुरुवात केली. नेक्स्ट पहा, नेक्स्ट सेंटेन्स. Following his release in 1884, he wrote under the
pen name O. Henry. So he was released from prison in 1884, and when he came out of the prison, he wrote short stories, he wrote literature under the pen name. पेन नेम म्हणजे टोपण नाव, राईट. ओ हेनरी हे त्यांचं टोपण नाव आहे आणि विल्यम सिडनी पॉर्टर इज हिज रिअल नेम. सो ही स्टार्टेड रायटिंग विथ हिज पेन नेम ओ हेनरी. सो दिस इज an imaginary name taken by writers. So many writers take a different name as an author. फॉर एक्झाम्पल जसं की मी सांगितलं बघा की कुसुमाग्रज, मराठीमध्ये कुसुमाग्रज नावाचे एक थोर कवी होऊन गेले. त्यांचं खरं नाव होतं वि वा शिरवाडकर. तर वि वा शिरवाडकर हे त्यांचं खरं नाव, पण कुसुमाग्रज हे त्यांचं काय झालं, पेन नेम. देन नेक्स्ट सेंटेन्स. Irish writer William Trevor writes that Porter took the literary alias of O. Henry after a prison guard who had the name, though O. Henry in one of his interviews implied that the name change was a casual gesture to write with another name. तर एक आयरिश रायटर आहेत विल्यम ट्रेव्हॉर नावाचे, तर त्यांनी असं सांगितलं की विल्यम सिडनी पॉटर्स एलियास, एलियास म्हणजे उर्फ ओ हेनरी, हे त्यांनी नाव कुठून घेतलं, तर व्हेन विल्यम सिडनी पॉर्टर वॉज इन जेल देर वॉज ए प्रिझन गार्ड अँड हिज नेम वॉज ओ हेनरी. या नावावरून विल्यम सिडनी पॉर्टर यांनी ओ हेनरी नाव धारण केलं आणि ते आपल्या लिटरेचरला किंवा आपल्या लिखाणाला त्यांनी ओ हेनरी हे नाव दिलं. ओ हेनरी या नावाने ते लिखाण करू लागले. पण विल्यम सिडनी पॉर्टरना याबद्दल विचारलं असता ते काय म्हणाले, इट वॉज ए कॅज्युअल जेस्चर, की असं काही नाही आहे, एक आपण सहज नाव बदलायचं, कुठलं तरी वेगळ्या नावाने लिखाण करायचं म्हणून मी एक नाव धारण केलं, नाव ॲक्सेप्ट केलं, अँड दॅट वॉज ओ हेनरी. देन ओ हेनरी वेंट ऑन टू पब्लिश वेट येस एकच मिनिट. O. Henry went on to publish over 300 stories, gaining worldwide fame as a skilled short story writer. तर युरोपियन किंवा वेस्टर्न लिटरेचरमध्ये इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या भाषातल्या लिटरेचरमध्ये शॉर्ट स्टोरी हा एक नवीन साहित्य प्रकार 19व्या शतकामध्ये उगम पावला. तर या शॉर्ट स्टोरी या साहित्य प्रकारामध्ये सर्वोत्कृष्ट शॉर्ट स्टोरीज लिहिणारे काही नामांकित लेखक आहेत, त्यापैकी ओ हेनरी हे एक आहेत. सो ओ हेनरी इज कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी रायटर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अँड ही पब्लिश्ड ओव्हर 300 शॉर्ट स्टोरीज. त्यांनी जवळपास 300 शॉर्ट स्टोरीज लिहिलेल्या आहेत अँड दोज शॉर्ट स्टोरीज गॉट वर्ल्ड वाईड फेम. वर्ल्ड वाईड फेम म्हणजे त्यांना त्यांच्या या लिखाणामुळं जगभर प्रसिद्धी मिळाली. His short stories are filled with realistic details based on his experiences in Texas and New York. So his short stories are realistic. वास्तववादी या त्यांच्या कथा आहेत आणि त्या कशावर आधारित आहेत, बेस्ड ऑन म्हणजे आधारित असणे, त्यांच्या स्वतःच्या एक्सपिरियन्सेसवरती, स्वअनुभवावरती आधारित त्यांच्या या कथा आहेत. ते टेक्सास या प्रांतामध्ये राहत असताना किंवा न्यूयॉर्क शहरात राहत असताना त्यांना जे काही अनुभव आले ते त्यांनी साहित्यामधून किंवा आपले अनुभव या शॉर्ट स्टोरी मार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवले. देन पुढचं सेंटेन्स पहा. हिज टेल्स वेर अबाउट अर्बन लिव्हिंग ऑफन मार्क्ड बाय रे ह्युमर अँड ए सरप्राईज एंडिंग. सो व्हॉट डज ही राईट अबाउट? ओ हेनरी हे कशाबद्दल लिखाण करतात, तर त्यांचं लिखाण हे बहुतांशी अर्बन लाईफबद्दल आहे, शहरी जीवनाबद्दल ते लिखाण करतात आणि या लिखाणामध्ये तुम्हाला एक राय ह्युमर दिसेल. ह्युमर मीन्स जोक, विनोद, एक प्रकारचा विनोद दिसेल, पण हा विनोद कसला आहे, राय ह्युमर आहे, म्हणजे तुम्हाला उदास करणारा, खिन्न करणारा. तुमच्या चेहऱ्यावर हसू तर येतं, पण नंतर तुम्हाला वाईटही वाटतं की किती भीषण, किती गंभीर परिस्थिती आहे. अशा प्रकारचं ह्युमर तुम्हाला त्यांच्या शॉर्ट स्टोरीमध्ये दिसेल. अँड अ सरप्राईज एंडिंग,
त्यांच्या शॉर्ट स्टोरीमध्ये सरप्राईज एंडिंग असतं. म्हणजे वाचकांना असं वाटत असतं की एका विशिष्ट पद्धतीने ही शॉर्ट स्टोरी संपेल, पण तसं न होता द शॉर्ट स्टोरी एंड्स व्हेरी डिफरंटली. द रीडर्स हॅव the readers feel that the short story will end in a specific way, in this way or in this manner, but the short story writer gives a twist in the end, and the short story ends very differently. This technique is called as surprise ending. वाचकांना सरप्राईज करणं, वाचकांना आश्चर्यचकित करणं, हे टेक्निक ओ हेनरी यांनी आपल्या शॉर्ट स्टोरीमध्ये सर्वप्रथम वापरलं. अँड देन मेनी शॉर्ट स्टोरी रायटर्स took this technique from O. Henry and used effectively in their short stories. अँटन चेकॉव नावाचा एक रशियन लेखक आहे, त्यांनी सुद्धा अशा प्रकारच्या शॉर्ट स्टोरीज लिहिल्या की जिथं कथेच्या शेवटी कथेला एक वेगळीच कलाटणी मिळते, कथा अतिशय वेगळ्या पद्धतीने संपते, एंड होते. सो दिस इज हिज स्पेशालिटी. ही राईट्स अबाउट अर्बन लाईफ. There is wry humor in his short stories, and his short stories end very differently. There is surprise ending. The effective use of the latter literary device led to it being known as O. Henry twist. लॅटर लिटररी डिव्हाइस, त्यांनी जे नंतरचं लिटररी डिव्हाइस वापरलं, किंवा हे इथं कशाबद्दल बोलतायत तर सरप्राईज एंडिंग या लिटररी डिव्हाइसबद्दल किंवा या लिटररी टेक्निकबद्दल इथं बोललेलं आहे. की त्यांचं हे जे लिटररी टेक्निक होतं, या टेक्निकला नंतर काय नाव पडलं तर ओ हेनरी ट्विस्ट. कहाणी में ट्विस्ट होता है, आपण असं म्हणतो बघा. तर हा जो ट्विस्ट आहे, एकदम विचित्र पद्धतीने कथा संपते, कहाणीचा शेवट होतो किंवा चित्रपटाचा शेवट होतो, एखाद्या सिरियलचा शेवट होतो, तर त्याला म्हणायचं ट्विस्ट. तर हा ट्विस्ट सर्वप्रथम ओ हेनरी यांनी आपल्या साहित्यामध्ये वापरला आणि त्यानंतर तो जगातल्या अनेक लेखकांनी तो आपल्या लिखाणामध्ये अंमलात आणला. तर दिस इज अबाउट द ऑथर. आता आपण अबाउट द स्टोरी वाचू. सो इन द फर्स्ट स्लाइड वी रेड अबाउट द ऑथर. आता अबाउट द स्टोरी, की ही स्टोरी कशाबद्दल आहे, थोडक्यात त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण वाचू. अँड देन वी विल रीड द ॲक्च्युअल शॉर्ट स्टोरी इन द टेक्स्ट. सो द लास्ट लीफ इज अ स्टोरी अबाउट अ वुमन, जोआन्ना, किंवा योआन्ना सुद्धा तिला म्हणतात. आपण जोआन्ना हे नाव धरू. जोआन्ना सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. सो दिस इज a story about a woman. Her name is given here and she is suffering from pneumonia. न्यूमोनियाचं स्पेलिंग पहा. पी नी सुरुवात होतीये, पण पी इज सायलेंट. NEUMONIA. न्यूमोनिया. न्यूमोनिया म्हणजे काय तर आपल्या फुफ्फुसामध्ये पाणी साठतं किंवा फुफ्फुसामध्ये कफ साठतो, अँड द पेशंट कॅनॉट इनहेल ऑक्सिजन इझिली. श्वासोश्वास करायला त्या पेशंटला त्रास होतो. तर सर्दी खोकला झाला किंवा सर्दीनंतर बऱ्याचदा काही लोकांना न्यूमोनियाचा सुद्धा आजार होऊ शकतो. सो इन दिस शॉर्ट स्टोरी वी सी अ वुमन, जोआन्ना. शी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. हर फ्रेंड स्यू finds out from Joanna's doctor that Joanna needs to remain positive if she is to survive the illness. तर या जोआन्नाची एक मैत्रीण आहे स्यू नावाची. तर शी अंडरस्टँड्स फ्रॉम द डॉक्टर दॅट जोआन्ना नीड्स टू बी पॉझिटिव्ह. शी नीड्स टू रिमेन पॉझिटिव्ह. तिने पॉझिटिव्ह राहणं गरजेचं आहे. आता आजकालच्या काळात पॉझिटिव्ह राहणं चांगलं नाही आहे, पॉझिटिव्ह नसणं चांगलं आहे, बरोबर ना. आय एम रेफरिंग टू कोविड. सो इफ यू आर कोविड पॉझिटिव्ह देन यू गेट वरीड, यू नीड टू टेक मेडिसिन्स एटसेट्रा. पण इथं अर्थ वेगळा आहे. जोआन्ना नीड्स टू रिमेन पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, जोआन्नानी पॉझिटिव्ह राहणं इन द सेन्स मानसिकदृष्ट्या खंबीर राहणं किंवा जीवनाबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणं गरजेचं आहे, असं डॉक्टर जोआन्नाच्या मैत्रिणीला स्यूला सांगतात. की इफ जोआन्ना वॉन्ट्स टू इम्प्रूव्ह रॅपिडली
she needs to maintain a positive view towards life. So, Joanna's doctor that Joanna needs to remain positive if she is to survive the illness. या आजारातून तिला बाहेर पडायचं असेल तर तिने मानसिकदृष्ट्या सक्षम राहणं आणि पॉझिटिव्ह राहणं गरजेचं आहे असं स्यूला ते सांगतात. सो आता ही स्टोरी ज्यावेळी लिहिली त्यावेळी न्यूमोनिया हा एक तसा बघितला तर गंभीर आजार होता. अँड इन दोज डेज मेनी पीपल डाईड ऑफ न्यूमोनिया. आज या न्यूमोनियावरती चांगले औषधोपचार आहेत, त्यामुळं सहजासहजी या आजाराने लोक मरत नाहीत किंवा या आजाराला बळी पडत नाहीत. बट वेन ओ हेनरी रोट दिस शॉर्ट स्टोरी, न्यूमोनिया was considered as a major illness. So the writer shows that a woman named Joanna is suffering from pneumonia, and her friend Sue comes to know that Joanna needs to have a positive attitude towards life. Next sentence paha. Joanna, however, tired of always being sick, decides, somewhat in the mode of what psychologists call magical thinking, that when the last leaf of ivy growing on a brick wall outside her window falls, she will die. तर आता ही जॉनना बेडवर पडलेली आहे किंवा या आजारपणाच्या काळामध्ये ती अंथरुणावर पडून विश्रांती घेते. सो शी इज सिक अँड शी इज टायर्ड ऑफ बिईंग सिक. ती नेहमीच आजारी असते आणि या आजारपणाला आता ती कंटाळलेली आहे. बरेच दिवस अंथरुणावर तिला पडायला लागलेलं आहे, विश्रांती घ्यायला लागलेली आहे. अँड नाव शी इज टायर्ड ऑफ, शी हॅज बिकम इट हॅज इरिटेटेड हर. ही सगळी गोष्ट तिला चीड निर्माण करते की किती दिवस मी अशा प्रकारे अंथरुणाला खिळून राहू, माझी तब्येत सारखीच बिघडते, मी सारखीच आजारी असते. या विचाराने ती खिन्न झालेली आहे. तर ती काय करते, ती मनातल्या मनात एक गोष्ट ठरवते आणि त्याला काय म्हणतात, मॅजिकल थिंकिंग. सायकॉलॉजिस्ट किंवा मानसशास्त्रज्ञ या प्रकारच्या विचाराला मॅजिकल थिंकिंग म्हणतात. आता तिचा काय विचार आहे बघा. ती असा विचार करते, ती जिथं ती खोलीमध्ये एका बेडवर पडून विश्रांती घेते आणि त्या बेडच्या जवळच एक खिडकी आहे, त्या खिडकीतून तिला बाहेरचं दृश्य दिसतंय. सो व्हॉट डज शी सी? शी सीज दॅट देर इज अ क्रीपर. एक वेल आहे आणि या वेलाला देर इज द लास्ट लीफ ऑफ आयव्ही ग्रोईंग ऑन अ ब्रिक वॉल. एका भिंतीवरती एक वेल पसरलेला आहे आणि त्या वेलाला फक्त एकच पान राहिलेलं आहे. अँड शी थिंक्स दॅट वेन दिस लास्ट लीफ फॉल्स डाऊन आय विल डाय. हे सगळं मानसिक आहे, डॉक्टरांनी काय असं सांगितलेलं नाही. पण ती असा विचार करते की कदाचित आता माझे फार दिवस राहिलेले नाहीत, लवकरच माझा मृत्यू होईल. आणि कधी आपण मरणार, तर या खिडकीतून दिसणाऱ्या वेलावर एक शेवटचं पान जे आहे ते ज्यावेळी गळून पडेल त्यावेळी मी मरेन. सो नाव द लास्ट लीफ बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हर. त्या वेलीवरचं ते शेवटचं पान, भिंतीवर वेल चढलेलं आहे आणि त्या वेलीला एकच पान राहिलेलं आहे, ते पान तिच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. अँड शी फील्स दॅट वेन द लीफ फॉल्स डाऊन शी विल डाय. तर या प्रकारच्या विचारांना मॅजिकल थिंकिंग म्हणतात. बऱ्याचदा तुमच्या मनातले विचार हे काय करतात, तुमच्या शरीरावर अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, वेन वी गो टू सी अ पेशंट, व्हॉट डू वी से? आपण एखाद्या आजारी व्यक्तीला भेटायला गेलो तर आपण काय म्हणतो की काय नाही, तुझी तब्येत चांगली दिसते, तू औषध गोळ्या घे, काळजी घे, विश्रांती घे आणि तू लवकरच बरा होशील. या आपल्या शब्दांनी त्या पेशंटला मानसिक उभारी येऊ शकते. आपल्याला कोणीतरी भेटायला आलेलं आहे आणि आपल्याला काळजीपूर्वक कोणी सल्ला देत आहे किंवा विश्रांती घे, काळजी घे असं सांगतं आहे आणि तू लवकर बरा होशील असंही म्हणतं. हे ऐकून एखाद्या रुग्णाला बरं वाटतं आणि त्याची मानसिकता सुधारते, शरीरावर चांगला परिणाम होतो आणि तो लवकरच व्याधीमुक्त किंवा रोगमुक्त होऊ शकतो.
पण तुम्ही जर त्या पेशंटला म्हणाला की नाही नाही अरे बाबा काय तुझं खरं नाही बाबा, तू किती खंगलेला दिसतोस, तुझी प्रकृती खूपच खालावलेली दिसते आणि आता काय तुझं खरं नाही रे, असं जर तुम्ही म्हणाला तर त्या रुग्णाला वाईट वाटेल आणि मानसिकदृष्ट्या तो खचून जाईल. औषधोपचारांचा कदाचित सकारात्मक परिणाम होणार नाही. परिणामी तो रुग्ण अजून क्रिटिकल कंडिशनमध्ये जाऊ शकतो किंवा दगा होऊ शकतो. म्हणून आपल्या विचारांमध्ये किंवा आपल्या बोलण्यामध्ये खूप शक्ती असते. त्यालाच सायकोलॉजिस्ट काय म्हणतात, मॅजिकल थिंकिंग. राईट. सो दिस जॉन्ना नाव अटॅचेस हर लाईफ टू दिस लास्ट लीफ ऑन द आयव्ही. Then, Sue tries to keep Joanna's spirits up. इथून बघा. Sue tries to keep Joanna's spirits up, but as she leaves from the ivy fall because of the rain and windy weather, Sue begins to lose hope. आता जॉनाने हे आपल्या मैत्रिणीला स्यूला सांगितलेलं की अशाने असं कदाचित त्या झाडावरचं वेलीवरचं पान पडेल त्यावेळी माझा मृत्यू होईल. नाव स्यू नोज दॅट Joanna's feelings are attached to this leaf, the last leaf on the ivy. जोअन्नाने काय केलेलं आहे, मानसिकता बनवलेली आहे आणि त्या शेवटच्या पानावर, त्या वेलीच्या असलेल्या शेवटच्या पानावर तिच्या सगळ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळं तिला माहिती आहे की हे पान त्या वेलीवर टिकून राहणं किती गरजेचं आहे. बरोबर. पण काय होतं, व्हॉट हॅपन्स, एका रात्री खूप पाऊस पडतो आणि वेगवान वारे वाहतात, जोराने वारे वाहतात आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, हे पान झाडावरून गळून पडतं. स्यू बिगिन्स टू लूज होप. आता स्यूला खूप वाईट वाटतं आणि तिला असं वाटतं की आता खरंच आपली मैत्रीण मरते की काय. शी टेल्स मिस्टर बेहरमन, an old artist living in their building, of Joanna's situation. आता काय करायचं म्हणून ती काय करते, ही स्यू, जॉनाची मैत्रीण, मिस्टर बेहरमन नावाचे एक आर्टिस्ट आहेत, एक चित्रकार आहेत, त्यांच्याच बिल्डिंगमध्ये राहतात ते. त्यांना ही सगळी सिच्युएशन सांगते की असं असं झालेलं आहे आणि Joanna will feel very sad if she sees that the ivy has lost the last leaf. आता बघा, आता इथं खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट घडणार आहे. मिस्टर बेहरमन, इथून पहा वाक्य, मिस्टर बेहरमन scoffs and ridicules Joanna for wanting to give up. A day passes and surprisingly one leaf remains clinging to the ivy. आता मिस्टर बेहरमन काय करतात, रिडिक्यूल करणे, स्कॉफ करणे, गमत करतात, चेष्टा करतात जॉनची आणि तिला सांगतात की असं कुठं असतं का, त्या वेलीवरच्या पानाचा आणि तुझ्या लाईफचा काहीच संबंध नाही आहे, तर तू काय असं करू नकोस, असं समजू नकोस की ते पान गळून पडलं म्हणजे तुझं आयुष्यही थांबेल, तू मृत्यू पावशील, असं काही नाही, असं म्हणून ते तिची चेष्टा करतात. पण आणि दुसऱ्या दिवशी काय होतं, अ डे पासेस, अशा तऱ्हेने एक दिवस जातो अँड सरप्रायझिंगली, अचानकपणे काय दिसतं, त्या वेलीवर अजून एक पान उगवलेलं दिसतं. सो वन लीफ रिमेन्स क्लिंगिंग टू द आयव्ही. त्या झाडाला एक पान अजूनही जोडलं गेलेलं आहे किंवा त्या वेलीवरती अजूनही एक पान आहे, असं दुरून लोकांना दिसतं. डिस्पाईट द हार्श वेदर, डिस्पाईट द हार्श वेदर म्हणजे देर वॉज ए लीफ क्लिंगिंग टू द आयव्ही डिस्पाईट द हार्श वेदर. या अतिशय वाईट हवामानामध्ये, जोरदार पाऊस पडतोय, वारा जोराने वाहतोय, या वाईट हवामानात सुद्धा त्या आयव्हीवरती, त्या झाडावरती एक पान आहे, हे खरंच आश्चर्यकारक लोकांना वाटतं. More time passes and Joanna acknowledges how silly she has been and changes her mind, choosing to recover the life. Then Joanna's mental situation improves आणि ती म्हणते की खरंच किती आपण वेडसरपणा केला किंवा किती वेडेपणाने विचार करत होतो की
त्या वेलीवर पान राहिलं तरच मी जगेन आणि वेलीवरचं पान गळून पडलं तर मी मरेन. तर हा विचार काही योग्य नाही आणि आपण काय असं विचार करायला नको. आणि शी स्टार्ट्स थिंकिंग पॉझिटिव्हली अँड शी इम्प्रूव्ज व्हेरी क्विकली. अशा तऱ्हेने ती रिकवर होते. The story ends with a twist when Sue reveals to Joanna that old man Behrman died of pneumonia as a result of painting the very same leaf that saved Joanna. आणि या स्टोरीचा शेवट अतिशय विचित्र होतो. या स्टोरीच्या शेवटी कोण मरतं, कोणाचा मृत्यू होतो, तर मिस्टर बेहरमॅनचा मृत्यू होतो, की ज्यांनी काय केलेलं आहे, जॉन्नासाठी त्या वेलीवर, की जो वेल भिंतीवर पसरलेला आहे, त्या भिंतीवर अतिशय हुबेहूब एका पानाचं चित्र काढलेलं आहे, की ज्याच्यामुळे जोआन्नाच्या मनामध्ये आशा पल्लवित होतात आणि तिच्या मनामध्ये एक उमेद निर्माण होते, की त्या वेलीवरती पान आहे, याचा अर्थ अजून आपल्या अंगात सुद्धा दुगदुगी आहे, आपल्या जीवात जीव आहे आणि आपण जगणार आहोत, आपण या आजारपणावर मात करणार आहोत. असे पॉझिटिव्ह विचार तिच्या मनामध्ये येतात अँड शी इम्प्रूव्ज ड्रास्टिकली अँड शी लिव्ज, शी सर्वाइव्स. बट व्हॉट हॅपन्स अल्टिमेटली? अल्टिमेटली द पेंटर मिस्टर बेहरमॅन डाईज ऑफ न्यूमोनिया. ते कसे मरतात किंवा त्यांचा कसा मृत्यू होतो हे आपण या स्टोरीमध्ये बघूया. सो डिअर फ्रेंड्स, टुडे वी हॅव रेड अबाउट द ऑथर अँड अबाउट द short story. Today I stop my lecture here. I shall soon send you my next lecture on the same short story. Keep watching these lectures. Thank you. Thank you very much.